ساعت به وقت پراگ رسو 13 است و با تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان من شعله گلخوجه در خدمت شما قرار دارم. سرخط برنامه امروز 7 می. ҳавои номуносиб дар вилояти хатлон ду наврасро зери ҷӯйбори бетонӣ ба ҳалокат расон. сел чандин хонаву моликияти мардумро ҳам хароб кард. Владимир Путин барои чорум дафъа савганди садоқат ёд намуд. Президенти Русия ваъда дод ки кишварро ба хотири пирӯзиҳои бузург ҳимоят хоҳад кард. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации. قسم میخورم که در مقام ریاست جمهوری روسیه حقوق و آزادی های شهروندان را حمایت میکنم. و تقاضای زمینی بیشتر برای باغ جانوران سوخت. مسئولان باغ میگویند در این حالت مردم برای تماشای نوهای بیشتری جانوران امکان پیدا میکنند. من میخوام همین زوپاک رو کلان کنم. همین مبلغی که واسه خودش باید در خودش استفاده کرده. صاحب یک زوپاک خوشش نباشه در اونجا جای کنیم باز من. در نویای وخش دو наврас дар пай чапа шудани ҷӯйҳои бетонӣ ба ҳалокат расиданд. ин ҳодиса шаби гузашта рух додааст. Рустам Давлатви 12 сола ва Маҳмадалӣ Саидбекови 15 сола сокинони деҳаи Бустон ҳини нигоҳубини чорво аз борону боди сахт зери ҷӯйҳои бетонӣ панаҳ бурданд. Вале ҷӯйҳо чапа шуданд. Як навраси дигар ҳам ҷароҳат бардоштааст. табибон вазъи ӯро вазнин арзёбӣ мекунанд. сел дар ин деҳа ҳамчунин ба чандин хона ва моликияти мардум осеб расондааст. дар видеое ки рӯзи 7 май аз ин деҳа ба радиои озодӣ фиристоданд, дида мешавад ки сел мошинеро зери обу гил кардааст ва оби ғализи гилолуд аз дохили кӯчаи васеъ мегузарад. баъди пирӯзӣ дар интихоботи президентӣ Владимир Путин имрӯз расман савганд ёд кард. дар интихоботи 18 март Владимир Путин бо касби беш аз 76% орои интихобкунандагон раёсати худро боз барои чанд соли дигар тамдид намуд. маросими савгандёдкунии президенти Русия дар пасманзари эътирозҳои мухолифини ҳукумат ва шиёрпартоиҳое ки Путин шоҳи мо нест баргузор мешавад. хиромон бақозода бо тафсилоти бештар. рӯзи 7 май дар шаҳри Москав маросими савгандиёткунии президенти Русия Владимир Путин баргузор шуд. Путин ба муҳлати 6 соли дигар президенти ин кишвар хоҳад буд. Путин дасти росташро ба нусхаи конститутсияи Русия гузошта савганди президентӣ ёд кард ва ваъда дод ки барои мардум хизмат карда нишондодҳои иқтисодиро боло мебарад ва кишварро ба хотири ба гуфташ пирӯзиҳои бузург ҳимоят хоҳад кард. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права. قسم میخورم که در مقام ریاست جمهوری روسیه حقوق و آزادی های شهروندان را حمایت میکنم. کنستیتوسیای فدراسیای روسیه را حمایت و رعایت میکنم. استقلال، تمامیت ارضی و امنیت دولت را حمایت میکنم. به مردم صادقانه خدمت خواهم کرد. Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России. Путин 65 сол дорад ва бори нахуст соли 1999 дар мақоми сарвазири ҳукумат сари қудрат омада буд. баъд ин 4 бор дар мақоми президентӣ интихоб шудааст. интихоботи имсола 18 март баргузор шуд, вале айни замон мухолифону фаъолон ва нозирони интихоботӣ бо баргузории намоишҳои эътирозӣ аз тақаллуб дар интихобот ва ҳам набуди интихоботи воқеӣ дар миёни номзадон ба намоишҳои эътирозӣ даст заданд. маросими савгандёткунӣ 2 рӯз баъди он баргузор шуд ки дар як намоиши эътирозии сартосарӣ ба раҳбарии фаъоли мухолифин Алексей Навалный полис 1600 нафарро боздошт кард. дар эътирозҳое ки дар даҳҳо шаҳрҳои Русия баргузор шуд, мардум ба канор рафтани Путин шиёр доданд. рӯ меорем ба мавзӯи дигар. таи чанд рӯз аз дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори муҳоҷирони тоҷик мечархад ки бо автобус ба Русия расипоранд, аммо дар даштҳои Қазоқистон дармонданд. муҳоҷирон бо нашри сабту наворҳо аз масъулон кӯмак хостанд, чун бинобар вайрон шудани автобус 3 шабона рӯз гуруснагиву бехобӣ мекашанд. азбаски сафар бо нақлиёти заминӣ ба Русия арзон аст, садҳо муҳоҷири тоҷик аввал аз Хуҷанд ба Қирғизистон мераванд ва сипас роҳашонро идома медиҳанд. пештар аз ин ҳам чандин бор автобусҳо ки ҳомили муҳоҷирони узбек буданд дар ҳудуди кишварҳои Қазоқистон ё оташ гирифтанд ё вайрон шуданд. ҳамкорам Абдулла Ашуров ин мавзӯъро таҳлил дорад ва ҳоло бо мо мепайвандад. Абдулла салом, оё мақомоти Тоҷикистон ба имдодхоҳии муҳоҷирон вокунише нишон медиҳанд?
وزارت نقلیات مسئول تنظیم مسافرکشانی در تاجیکستان میگوید آن اتوبوس‌هایی که مهاجران را به روسیه میبرند اصلا غیر قانونی فعالیت دارند، چون که از این وزارت برای این کار لیسانس نگرفتند. به گفته مسئولان وزارت، صاحبکاران علاهیده اتوبوس‌های کهنه و فرسوده را از قزاقستان و قرقیزستان کرا کرده به مهاجرکشانی مشغولند. اما به گفته مسئولان این اتوبوس‌ها نه به معیارهای بهداشتی و نه بی‌خطری جوابگو نیستند. این است که اتوبوس‌ها در راه زود ویران میشوند و مهاجران روزها در دشت‌های کلان و به آدم قزاقستان سرسان میمانند. بر علاوه صاحبکاران برای صرفه مبلغ یک راننده را کرا میکنند که در چنین مسافه دراز آنها خسته شده ناگزیر خواب میروند و طول سفر مهاجران دراز و مشقتشان زیاد می شود. اما عبدالله، مقامات تاجیکستان آیا در این رابطه یگان چاره اندیشیدنی هستند تا کی این مشقت مهاجران دوام میکند؟ بله شهلا، طور مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان گفتند این وزارت نیت دارد شرکت ایژن اکسپرس را برای مسافرکشانی از دوشنبه و خوجند به شهرهای روسیه جلب کند، چون به گفته مقامات این شرکت اتوبوس‌های نوین مسافرکشانی را در اختیار دارد که برای مسافرکشانی قلای است. مقامات میگویند این شرکت مجوز کاری هم دارد و به همه طلبات مسافرکشانی از جمله دو راننده، راه بلد و هم امکان خوراکگرکنی را در سالن‌هایش دارد. خب اما در نسبت شرکت‌هایی که مهاجران را سرسان کردند آیا چاره اندیشیده می شود؟ بله شهلا، نخست اینکه با حرکت در آمدن اتوبوس‌های ایژن اکسپرس مسافرکشانی اتوبوس‌های به لیسانس را وزارت نقلیات منع می‌کند. دوم، وزارت میگوید تا به حال صاحبکاران علاهیده به این کار مشغول هستند و چون اتوبوس‌ها از قزاقستانند به جوابگری کشاندن آنها برای مقامات تاجیک دشوار است. اما این وزارت میگوید روای این گونه اتوبوس‌ها را من بعد از شهرهای تاجیکستان منع می‌کند و همچنین از مهاجران نیز دعوت می‌کند که به این گونه اتوبوس‌های بینام و شرکت و لیسانس سوار نشوند و سلامتی خود را به خطر نگذارند. تشکر عبدالله. امیدوارم که مهاجران تاجیک این مشورت را حتما در یاد میگیرند. در تاجیکستان موردهای زیادی جای دارند که زنان تاجیک بعد گرفتن طلاق از شوهر بدون هیچ کمک و با کودکان نابالغ در بغل سرگردان می شوند. ظاهرا چنین وضعیت در دیگر کشورهای مسلمانی هم مسئله نو نیست. اما در مصر یک زنی که همین گونه تقدیر داشته است تشبث را به دست گرفته و رادیو تأسیس داد تا اینکه زنان چون او به زندگی و مقام نو آماده باشند. سجیده میرزا در همین باره میگوید. یک زن مصری که با مشکل زیادی اجتماعی و حقوقی از شوهرش جدا شده است، با هدف کمک به زنهایی که در راستای طلاق قرار دارند، رادیو تشکیل کرده است. این رادیوی زنان طلاق شده نام دارد و از سال 2010 به این طرف برای حفظ مقام اجتماعی زن در پی طلاق تلاش می‌کند. محاسن صابر میگوید زنان در جریان طلاق به مشورت نیاز دارند تا از حق قانونی و دینی و کمکی که دولت به آنها فراهم می‌آورد آگاه باشند. من از تجربه شخصی پژوهش‌هایم می‌دانم که زن هم حق دارد طلاق بگیرد. مهم اینجا خودی طلاق نیست، مهم آن چیزی است که بعد طلاق به وقوع می‌پیوندد. رادیوی زنان طلاق شده برای کمک به نفرانی است که عائله‌هایشان تازه از هم پاشیده است. این زنها امکان دارند در برنامه‌های زنده سوال دهند و جواب سوال خود را مستقیما دریافت کنند. صرف نظر از آن که نام رادیوی ما رادیوی زنان طلاق شده است، این رادیوی عائلوی می باشد. مخاطب برنامه‌های ما تمام عائله است. ما درباره تربیت فرزندان و پیدا نمودن شوهر مناسب به زنان تنها یاری می‌رسانیم. رادیو امکان زیادی مالی ندارد و برنامه‌هایش را توسط اینترنت در یک کافه در ولایت شرقیه مصر پخش می‌کند. حالا 35 نفر داوطلبانه به این رسانه کمک فنی و مالی می‌رسانند. شنوندگان رادیو نه تنها از مصر بلکه از عربستان سعودی، سودان و اسپانیا در برنامه‌های اشتراک می‌کنند. خانم شیما که چند پیش از همسرش جدا شده است، با کاری رادیو بهای بلند می‌دهد. ما به این رادیو نیاز داریم. اثنای طلاق به جای بحث و بررسی‌های خالی ما باید مسئله‌های جدی را در میان گذاریم. زنان نصف جمعیت نی، زنان تمام جامعه را تشکیل می‌دهند. زن وزیر، افسر پلیس، مهندس و پرزیدنت به دنیا می‌آورد. اگر زن آسوده و سالم باشد، نسل سالم تربیت می‌کند. بر پایه یک تحقیقات سازمان ملل متحد از سال 2013 47% زنان طلاق شده مصر از خشونت در خانه رنج بردند.
در مصر که بزرگترین کشوری عرب زبان است، بنابر آمار سال 2015 200,000 طلاق رسما ثبت شد که در مقایسه با یک سال پیش 10% بیشتر بوده است. اما در شمال تاجیکستان یک هنرمند سابق سیرکی با ابتکار خودش باغ جانوران را سازمان داد. حالا میگوید برای توسعه این باغ به زمین بیشتر احتیاج دارد. هنوز معلوم نیست که مقامات ولایت به این درخواست چی پاسخ میدهند، ولی تماشابینان موجودیت همین گونه باغ را مهم میدانند. پرواز اولین و یگانه باغ جانوران در شمال تاجیکستان است. زیاده از 40 جانور دارد و مسئولان میگویند به میدان وسیع‌تر برای بنیاد باغی بزرگتر نیاز دارند، چون که مکان حاضرت تنگ و شرایط برای نگه داشتن حیوانات محدود است. آرزوی نیت‌های من همین است که من می‌خوام همین زاپاک رو کلان کنم. همین مبلغی که حاضر خودش باز در خودش استفاده کرده، صاحب یک زاپاک خوشش نباشه در اونجا جای کنیم باز من. مدینه دولتова هنرمندی سابق سیرک است. در سیرک دولتی تاشکند مارباز بود. 8 سال پیش به خوجند برگشت و با قرض بانک این باغ جانوران را بنیاد کرد. من حیوانات خودم دوست می‌دارم. اولین جانوران باغ هم از تحفه دوستان و ارمغانی بودند. ایده باز کردن باغ جانوران از جانب دوستان و نزدیکان مدینه دستگیری یافت. از زاپاک شنبه خریدم. از طرفی تشکیل خشت بارو هستم. همکارای خودم هستم. دو تا مارم همینجا هست کرالیسکی پیتون. همینا من به سوغا اومدگی تشکیل. من همین شیر من به $70,000 بغل کرد. من ابان که خما میگویم که بدین من روام البته به دستگیری میکنیم بیایتون گفته. اکنون حاضر هر خیلی تیگر مبلغی تا $5,000. بله $5,000 پلنگ. بله باغ جانوران پرواز حالا در یک گوشه باغ فراغتی شهرک بابا جان غفوروف جایگیر است. تماشابینان از تمام گوشه های ولایت سوخت می آیند. یگانه جای است که کلانسالان و کودکان می توانند حیوانات وحشی مثل شیر، خرس، گرگ و مارهای بزرگ را از نزدیک ببینند. زادروزی سرچم بود من یاد کردم باقی باقی حیوانات گرام میرفته. امروز گرام آمدیم. به هر فرصت همه چیزایی ها یک اول دیدست بچه‌ها خودم هم حتی که تلویزیون میدیدم تو این درجه وای نبود. باغ حیوانات خصوصی با مبلغ تماشای مردم فعال است. بلیط برای کلانسالان 5 و برای کودکان 3 سامانی است. البته دشواری هست. وقتی این کار را سر کردیم باید حرکت کردن در که از دشواری ها بروید. من حاضر خدا بشکر اخیر روزهای شنبه یک شنبه آدم میشن مکتبا میبیایم. اینجا به مکتبا میبیایم که میشود. ما همین قدری که نالوکمون شود خدا بشکر نامپولی چای پولی میماند. البته مسئولان باغ میگویند اگر مقامات به آنها زمینی علاهیده بدهند یک باغ زمانوی بنیاد میکنند. این هم برای تجارت آنها مفید می شود، هم مردم امکان می یابند از تماشای نوع‌های گوناگون جانوران ذوق برند. وزارت فرهنگ تاجیکستان فهرستی آوازخوانان کسبی را تهیه دارد که در آینده تنها آنها حق برگزاری کنسرت و شرکت در طی مراسم‌ها را خواهند داشت. روی خط مذکور تا 2 ماه دیگر اعلان می شود. مسئولان وزارت فرهنگ آوازخوان‌ها را پس از ارزیابی سطح و صفت ترانه، موسیقی و شیوه تقدیم آن به این فهرست شامل می کنند. به باور وزارت با این وسیله از هنرمندان با اصطلاح خسکی رها خواهند شد. هنرمندانی که واقعا صنعت دارند، هم نواخته میتونن، هم شنوایی موسیقیشون بلند است، هم بسیار استعدادی خودآگاه دارن. خیلی آدما ما در میشناسیم که اونجا گروه کمیسیون من کردگی هستم. اون کمیسیون میبیند و از نظر میگذارند و واقعا بها بگذارد که میشد یا نه. برای ما هم خیلی دیده بها داده ما اجازت میدیم. اگر چند کس هم از خواستن کنسرت های تیان خط هولار پولش بیتیم ما برای پول کرده میرد. من به هنر راه نمیتونم پولش بودم. و نزدیکان عبدالرسول نظرов میگویند پسر امای او را دادگاه نهایی سینو به 2 سال زندان محکوم کرده است. عبدالرسول نظرов آخر ماه مارت امسال بعد 1 روز بازداشت در ملیساخانه درگذشت. مسئله دیگری که همسر عبدالرسول نظرов را از مجازات شدن دستاندرکاران شکنجه شوهرش ناامید کرده است مشخص نگردن تشخیص مرگی او از طرف متخصصان پایگاه نظامی 201 روسیه می باشد. برنامه ما انجام یافت. خدا نگهدار.